So we have started assembly drawing. Assembly drawing এর পরে আমাদের assembly বাটনটা খুলে গেছে। Now let's just start with the base one. Our base will be on in folder number 19. This one, frame, right? Frame. So this is our base, right? Secondly, what we will do, we will assemble this crank. First we will assemble this crank, right? So insert component, browse, open this crank. Now this crank has to be assembled in such a way that this and this has to be concentric. So just click on this and click on mate. উল্টো করা যায়, মেটে ক্লিক করে এটাকে ক্লিক করা যায়, দেন ক্লিক অন দিস। যখন তুমি ক্লিক করবে দেখো এখানে অনেকগুলো অপশন একে একে স্টার্ট হয়ে গেল। সো উই উইল বি টেকিং কোয়েনসেন্ট্রিক অনলি, ক্লিক অন ওকে। কোয়েনসেন্ট্রিক হয়ে গেল। সেকেন্ডলি I want this face and this face to be what? To be coinciding with each other. তো coincide করে গেছে, রাইট? It has already coincided. তো আমার আর কিছু করার এখানে দরকার নেই। I will just click on OK. I will just click on OK. Right? So this much is completed. This much is completed. Now the second thing is I will just put the slider over here, right? Slider. So click on OK, insert another component. The component would be which one? This slider. Open. This is a slider. Keep it over here. Now we do know that this slider has to be parallel to this whole thing, right? So I will just first click on any of these surfaces. Let's just say, okay, this surface. Start mating. Now this surface should be coinciding with which one? This one. Yes. Click on OK. Yes, sir. Now দেখো এই সারফেস কোইনসাইড হয়ে গেল। নাও ইফ আই জাস্ট কোইনসাইড এই সারফেসটাও করতে পারি, ওই পাশের সারফেসটাও করতে পারি। তো আমি যদি এই সারফেসটা কোইনসাইড করিয়ে দিই এর সাথে, দেন কি হবে দেখে নাও, এটার ভেতরে ঢুকে গেল, রাইট? ক্লিক অন ওকে। নাও ইট ক্যান মুভ লাইক দিস অনলি। অনলি একটা ডিগ্রি অফ ফ্রিডমের আছে, সেটা হলো দিস স্লাইডিং মোশন। বাকি দুদিকে আমি বন্ধ করে দিলাম। ওকে, and this also can rotate like this. This can just rotate, nothing else, right? Now the third one, Yes, one is insert a third component, that is the slotted lever. Okay, now this is the tricky one because we do not really know whether it will work or not. আমরা নিজেদের মতো ডাইমেনশন নিয়েছিলাম। তো এটার সাথে এটা কি হবে, মেট করলে মেটে যাই। ইফ আই মেট দিস টু, কি মেট হওয়া উচিত? এনিওয়ান উড রিপ্লাই? সে কোইনসেন্ট্রিকই তো হলো। ইয়েস, কোইনসেন্ট্রিক হয়ে গেল। ক্লিক অন ওকে। আমি না এটাকে একটু টেনে এবার বাইরে বের করে আনবো। কেন বাইরে বের করে আনলাম? কেননা আমি এখনো এটার সাথে এটা মেট করিনি। মেট না করলে খুলে যেতে পারে, সেই জন্য বাইরে বের করে এনে আই এম সিলেক্টিং দিস সারফেস অ্যান্ড দিস সারফেস, দিস টু শুড কোইনসাইড উইথ ইচ আদার। কোইনসাইড হয়েছে। ক্লিক অন ওকে। নাও our second task, which is going to be a tough one. See, it will rotate like this, right? Okay, so this should coincide with, সেটা একসাথে কোইনসাইড করে গেছে মনে হচ্ছে ক্র্যাঙ্কটার এটার সাথে। হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। এবার তাহলে আমাদের এটা এসে এডিট করা উচিত। যখন কোইনসাইড করে যাচ্ছে তখন সেটা আমাদের এটা অ্যাসেম্বলিতে সিঙ্গেল পার্ট এডিট করা যাবে? হ্যাঁ করা যাবে। কিভাবে করা যায় সেটাই দেখো, সেটাই তোমাদেরকে দেখানো আমার দরকারি। এতটা হয়ে গেল। সি নাও দিস শুড বি এডিটেড, রাইট? আমরা জানি এটা এত দূর পর্যন্ত আসার কথা। ওকে করে দাও। This part, which is our third part, this is the third part, right? Go here. Here you can see edit part option. Go to edit part. Save and continue, right?
সেভ করে নিলাম, সেভ করতে হবে, লেট ইজ সেভড। নাও সি, সেভ ছিল না বলে সেভ করতে চাইলো, নাও সি বাকি সব কিছু দেখো ট্রান্সপারেন্ট টাইপের হয়ে গেছে, অনলি এটা সলিড দেখাচ্ছে, রাইট? বিকজ নাও উই ক্যান এডিট ইট। কি এডিট করব? ফার্স্ট অফ অল এখানে চলে যাই আমি স্কেচে। ওয়্যার ইজ মাই স্কেচ, ওয়্যার ইজ মাই প্রাইমারি স্কেচ, this one, right? Just go to edit and then go to perpendicular to this. See, this is 200, that's okay. This is 50, that is also okay. এখান থেকে এই ডিসটেন্সটা কত হবে, that is not given, right? Let's just give it a distance. Sketch, smart dimension. First of all, from here to here, the distance is 19, that is okay. Let's just make it 20 because it needed, okay. Secondly, from here to here, the distance is 105. I can well make it as 90. Let's see 90 করলে কি। হ্যালো 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 হ্যালো, স্যার, আপনার স্ক্রিনটা না ভিজিবল হচ্ছে না, কেমন ওটা কেটে কেটে গেছে। সবার কি একই প্রবলেম হচ্ছে? আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি স্যার। না স্যার, তাহলে আমার স্যার তো আমার আমার স্ক্রিনটা কেমন ওটা মানে ভিজিবল। স্যার আমি তাহলে রিকানেক্ট হচ্ছে একবার। হ্যাঁ, ঠিক তোর আছে। নেটওয়ার্ক প্রবলেম মনে হয়। আচ্ছা একটা কথা বলি, দেখো যখন আমি এটা ড্র করতে গেলাম ওভার কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল, কেন ওভার কনস্ট্যান্ট হলো, কোনো আইডিয়া আছে কারণ? when I tried to give a dimension from here to here, it said over constant. Why? কারোর কোনো আইডিয়া? না হবে না বলো। না স্যার, নো স্যার। সি, এই যে আমার দেখতে পাচ্ছি এই দুটো লাইন আছে, এই দুটো তো অ্যাক্সিস লাইন, এই রেক্ট্যাঙ্গেলটা, এই দুটো লাইনের সেন্টারে এই আর্কের সেন্টার আছে, সেই জন্য ওভার কনস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। তো আই ক্যান ডু ওয়ান থিং, এক তো আমি এই যে কোইনসাইড পয়েন্টগুলো আছে এগুলোকে ডিলিট করে দেবো, অন্য নম্বর আমি লাইনটাকে ডিলিট করে দিতে পারি। তো আমি কোইনসাইড যে পয়েন্টগুলো আছে কোইনসাইড পয়েন্টগুলোকে আস্তে ডিলিট করছি, ওকে। স্যার ওভার কোইন্সাইড মানে ব্ল্যাক হয়ে গেলে কি প্রবলেম হবে? ব্ল্যাক সো ওভার যেটা বলছিলেন ওই সেন্টার দুটো সেম হয়ে গেছে, ওটা প্রবলেম কি হতো? প্রবলেম হচ্ছে যে আমি যখন এখান থেকে এই ডাইমেনশনটা দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম ডাইমেনশনটা ইয়েলো দেখাচ্ছিল, মানে যদি আমি ডাইমেনশনটা ছোট করতাম ছোট হতো না, আমি তো এটাকে ছোট করতে চাইছি এখান থেকে এতটুকু, মানে আমার নিজের যে ফ্লেক্সিবিলিটি বা যে ইন্ডিপেন্ডেন্স আছে কাজ করা সেটা কমে যাচ্ছে। আমি দেখো এখানে যে তিনটে কনস্ট্যান্টের চিহ্ন ছিল না, কোইনসাইডের চিহ্ন ছিল, ওগুলো এক এক করে ডিলিট করলাম, মানে আমি কনস্ট্যান্ট গুলোকে ডিলিট করে দিলাম। এখন দেখো আমি যখন ডাইমেনশন দেবো তখন আর ইয়েলো হবে না, ডাইমেনশনটা নিয়ে নেবে, নিয়ে নিল। লেটস জাস্ট মেক ইট 90, লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। ওকে, সেন্টারটা 90 তে চলে গেল নাকি? চলে গেছে, কন্ট্রোল জেড, ডিলিট করি এটাকে আগে, দরকার নেই এটা, এই লাইনটাকে ডিলিট করে দিই, লাইনটার জন্য অন্য কিছু চলে যাচ্ছে, টু লাইনস আর নট নিডেড। ওকে, নাও জাস্ট ট্রাই টু ডু, এটা কি সেন্টার থেকে চালু হয়েছে? ওকে, আর একটা জিনিস আমরা করতে পারি, এইটার লেন্থ দেখি, এটা 105 আছে, এটাকে 90 করে দিই। কি হলো ব্যাপারটা, কোনো কিছু বদলালো কি? হ্যাঁ, এটা উপরে উঠে গেছে। হ্যাঁ, কি হলো সমস্যাটা? কন্ট্রোল জেড, নিচেরটা ছোট হয়ে গেছে। কেন নিজেটা ছোট হওয়ার কথা না? টেনেই ছোট করে দিলাম এটাকে, এটাকে টেনে ছোট করলে এটা উপরে উঠে যাচ্ছে, রাইট? সমস্যা কোথায় হচ্ছে, কোনটার জন্য হচ্ছে না? এটা 250 থাকবে, দিস শুড বি লাইক দিস অনলি, এটা 30 আছে, 30 থাকবে। তাহলে আমি যদি এটাকে ধরে এই পাশে করি,
এটা উপরে উঠে যাচ্ছে, কিন্তু এটা উপরে ওঠার কথা না। কন্ট্রোল জেড। আচ্ছা, এই যে 30টা আছে, এই 30টাকে আমি 50 করে দেখি তো। এই 30টাকে 50 করলাম, রাইট? এবার এটা কোইন্সাইড করলো, বাট this one has to be less than this. ডিলিট করলাম, ডিলিট করার পরে এটাকে ধরে উপরে তুলি। কন্ট্রোল জেড। এবার ডাইমেনশনটা দিয়ে দেখি ডাইমেনশনটা কত আসছে এটার। This is 83. Let's make it 85. Okay. Click on OK. This is 50. Let's make it 45. And this slot is how much? 80. Let's make it 90. Click on OK. Let's make it 80 instead of 85. All right, now it should do. Instead of 45, let's make it 40 or 42. Now it should do. It should do. ওকে। সো আমাদের যেরকম দরকার ছিল সেই রকম এটাকে বানিয়ে নিলাম। এখানে এতটুকু দরকার ছিল, এখানে এতটুকু দরকার ছিল, রাইট? নাও জাস্ট গো আউট অফ দিস পার্ট অ্যান্ড সি দেখতে পাচ্ছ আমরা আমাদের পার্টটাকে আবার নতুন করে বানালাম। ইয়েস স্যার। না, এবার যে পার্ট এডিটিং আছে, পার্ট এডিটিং এর থেকে আমরা এখানে ক্লিক করে বেরিয়ে আসবো। উইল ক্লিক অন দিস অ্যান্ড উইল কাম আউট অফ দি পার্ট এডিটিং। সি নাও ইটস ওকে, রাইট? Now what we're going to do, we're going to just make this surface made with this surface. So when we're going to make this surface with this surface, কি হওয়া উচিত? এই দুটো কেমন জয়েন্ট হওয়া উচিত? দেখো একে একাই নিয়ে নিচ্ছে ট্যানজেন্ট। দেখো কোইনসাইডটা সম্ভব না, কারণ এই পুরো সারফেসের সাথে এই পুরো সারফেসটা কোইনসাইড হতে পারে না, রাইট? তাহলে কোন জয়েন্টটা হওয়া সম্ভব? দ্যাট ইজ অনলি ট্যানজেন্ট হওয়া সম্ভব। ক্লিক অন ওকে। তাহলে এটা হয়ে গেল। ট্যানজেন্ট হওয়ার পরে লাভটা কি হলো দেখো, আমি যদি এটা ঘোরাই ইট উইল মুভ লাইক দিস। ওকে, আন্ডারস্টুড? ইয়েস স্যার। Now secondly, I want to just make সো ওটাও ট্যানজেন্ট। yes with this surface. This should be tangent as well. কিন্তু উল্টো দিকে হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমি কি করব? I will make this here. দেখেছো এইটা হলো এইদিকে, this will change the direction. ওকে, বোঝা গেল এইটার কাজ কি কি? কোনটা? Mate alignment. আচ্ছা আচ্ছা Here, look at the mouse, right? This is here. দেখো এই সারফেসের সাথে ট্যানজেন্ট হয়েছিল, বাট আই ওয়ান্ট দি আদার সাইড টু বি ট্যানজেন্ট, সো আই উইল ক্লিক অন হিয়ার। ওকে, ক্লিয়ার হলো? ইয়েস অর নো Yes. রেসপন্স? ওকে, নাও ক্লিক অন ওকে। এবার দেখো আসল মজা, আমি যদি এটাকে ঘোরাই, দিস ইজ মাই কুইক রিটার্ন মেকানিজম। বোঝা যাচ্ছে? রিটার্নটা তাড়াতাড়ি হচ্ছে, মুভমেন্টটা আসছে, আচ্ছা। তাড়াতাড়ি মুভমেন্টটা আসছে। ক্লিয়ার হলো? So that is how you can actually design any machine and any mechanism in what? In SolidWorks. সলিড Okay? ওয়ার্কস। এবার এটাকে মোশন দিয়ে দেখা যাক। মোশন কিভাবে দেয় মনে আছে? না স্যার, এটা ভুলে গেছি। মোশন স্টাডিতে যাব। এখন দেখো এটাকে রেক্ট্যাঙ্গুলার মোশন, এটাকে রোটারি মোশন দিলেই তো হয়ে যাবে না? If I just give it a rotary motion, এই ক্র্যাঙ্কটা, তাহলেই হয়ে স্যার যাবে। কোথা থেকে গেলেন? স্টাডি পাশে মডেল আছে, মডেলের পাশে একটা মোশন স্টাডি আছে।
দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ কিনা বলো, লেখা দেখতে পাচ্ছ মোশন স্টাডি? নো স্যার। আচ্ছা নিচে মডেল দেখতে পাচ্ছ? আমার মাউস পয়েন্টারটা ফলো করো আস্তে মাউস, আস্তে। হ্যাঁ মাউস। মডেল লেখা আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। পাশে মোশন স্টাডি লেখা আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। মোশন স্টাডি 1। সাপোজ এটা তোমার লেখা নেই বা কোনো কারণে তুমি এটাকে কি করে ফেলেছো, আচ্ছা এটা এখান থেকে ডিলিট হবে না, একটা থেকেই যায়, ডিলিট করে ফেলেছো, দেন ইউ ক্যান গো ফলো মাই মাউস পয়েন্টার হিয়ার, নিউ মোশন স্টাডি, you can click here and another motion study will open like this. Clear? ওকে স্যার। Okay, now আমি কি করব, আমি motion study তে I will give it a rotary motion, right? So I will just select this one. After I select this one, I will fit a motor to it. তো দেখে নাও তুমি মোটর কোথা থেকে ফিট করবে। দিস ইজ এর মোটর। আই ক্যান গিভ ডিফারেন্ট মোশন মোটর, আই ক্যান গিভ স্প্রিং, আই ক্যান গিভ কন্ট্যাক্ট, আই ক্যান গিভ হোয়াট গ্র্যাভিটি। কন্ট্যাক্ট মিনস এটা ক্যামের জন্য ইউজ হয়, রাইট? This one is used for cam, this one is used for gravity, মানে উপরে কোনো বল রেখে দিলে I can use this one. This is due to spring, এটা স্প্রিং এর জন্য দেবে, এটা মোটরের জন্য দেবে। এখন মোটরে আমি দুটো জিনিস দিতে পারি, একটা রেসিপ্রোকাল দিতে পারি, একটা দিতে পারি আমি কি নর্মাল রোটারি মোশন। So I will click on motor. Once I click on motor, see এখানে কি দেবে, কম্পোনেন্ট ফেস ডিরেকশন, আমার ফেস আগের থেকে সিলেক্ট করা আছে। ডিরেকশন দেখো লিনিয়ার মোশন দেওয়া যায়, রোটারি মোশন দেওয়া যায়, আমি রোটারি মোশন দিয়েছি। স্পিড ক্যান বি গিভেন ফ্রম হিয়ার, 100 rpm দেওয়া আছে। অ্যান্ড কনস্ট্যান্ট স্পিডের বদলে আমি ডিস্টেন্স দিতে পারি, অসিলেটিং দিতে পারি, সেগমেন্ট দিতে পারি, ডেটা পয়েন্ট বা কোনো এক্সপ্রেশন দিতে পারি যে এই এক্সপ্রেশনটা যেভাবে ঘুরছে মোটরটা সেভাবে ঘুরবে। সো আমি কনস্ট্যান্ট স্পিডই দেবো। আচ্ছা এই সমস্ত জিনিসগুলো এক্সপ্রেশন বা অসিলেটিং এগুলো স্টেপার মোটরে ইউজ করা যায়, রাইট? স্যার এক্সপ্রেশনটা মানে ধরুন আগে কোনো একটা দিয়েছেন সেটাকে ফলো করবে? না, এক্সপ্রেশন মানে কোনো একটা তোমার ইকুয়েশন ফলো করবে, যে আচ্ছা 20 ডিগ্রি থেকে 30 ডিগ্রি এত স্পিডে ঘুরবে, 30 থেকে 40 ডিগ্রি এত স্পিডে ঘুরবে, এরকম। ঠিক আছে? আচ্ছা। ওকে, তো 100 rpm আমি দিয়েছি, আমি ইচ্ছা করলে এটা বাড়াতে পারি। 100 rpm মানে 1 সেকেন্ডে ওই 1.4 বার ঘুরবে, আমি এটাকে 60 rpm ও করতে পারি। লেটস জাস্ট মেক ইট 60 rpm, রাইট? ওকে, সো ক্লিক অন ওকে। মোটর লোকেশন দেওয়ার দরকার নেই, মোটর লোকেশন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গিভ ইউ ক্যান গিভ ইট ওভার হিয়ার। সো আমি মোটর লোকেশন দিইনি, আমি খালি পেজ দিয়ে দিয়েছি। না মোটর লোকেশন দিতে হচ্ছে কেন, আচ্ছা মোটর লোকেশন দিলাম। নাও আই ক্যান চেঞ্জ দ্য ডিরেকশন টু দিস সাইড অর দিস সাইড। দেখতে পাচ্ছ রোটেশনটা, রোটেশনের চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, অ্যান্টি স্যার। এখন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ আছে, এটা ক্লিক ইট ওভার হিয়ার, ইট উইল বি ক্লকওয়াইজ, রাইট? সো আই এম জাস্ট মেকিং ইট ক্লকওয়াইজ অনলি। আই এম ক্লিকিং অন ওকে। মোটর চলে এসছে, রাইট? এখন এই 4 সেকেন্ড বা 5 সেকেন্ড পর্যন্ত হাউ উইল ইট ওয়ার্ক, হাউ উইল ইট ওয়ার্ক, প্লে করে দেখি। লেটস জাস্ট প্লে। বুঝতে পারছো? বুঝতে পারছো স্লো ফাস্ট কোনটা কি হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, এটাকে আমি অর্ধেক না স্যার, স্পিডে স্লো ফাস্টটা ঠিক করে বুঝতে পারলাম। অর্ধেক স্পিডে করে দিচ্ছি, এবার বুঝো। রিটার্নটা একটু কুইক হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ এবার বোঝা যাচ্ছে। স্যার আপনার তো কোনো ভয়েস আসছে না, কিছু বলছেন কি এখন? আমি বুঝতে পারছি না স্যার, আমার নেটওয়ার্ক প্রবলেম। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ আমিও শুনতে পাচ্ছি। না না, আমিও শুনতে পাচ্ছি না। স্যারেরই তো মনে হয় নেটওয়ার্ক গেছে। আমি বললাম আমার গেছে, আমি তাহলে আমরা এরোপ্লেন মোড ফোড করে অন করে আবার সরে গেলাম। সে তো আমারও হচ্ছিল। ও একটা বেজে গেছে স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? গ্রুপে মেসেজ স্যার চলে গেছে, ও গ্রুপে স্যার মেসেজ চলে করে গেছে। দিবি নাকি? চল তাহলে আমরা আবার কি লাঞ্চ করতে হবে, চল চল চল। হ্যাঁ এমনি তো বেশি, আমি এসে দেখি মাত্র একজন রয়েছে, তারপরে অরিত্র হলো, মানে এই আমি চল চল শুধু চল একা। সব বাদ দিয়ে চল 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 চল। থাক আমরা সবাই বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়। হ্যাঁ চল।